Good morning, students. In today's class we are going to learn about normality, okay, and the problems related to normality. Okay, what is meant by first we have to learn what is meant by normality. Normality is defined as the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of a solution. Okay, so what are gram equivalents? Gram equivalents stands for, you have already learnt about n factor in equivalent weights concept. Okay, we have completed the concept of equivalent weight. In equivalent weights we have learnt about for 4 different types of compounds we have learnt n factor. What is meant by n factor? N factor stands for basicity in case of acids, acidity in case of bases, and change in oxidation number in case of oxidizing and reducing agent. And for salts it is the total charge on cation or anion. Okay, this is called as n factor. Okay, so for acids basicity will exist, and for bases acidity will exist, and for oxidizing and reducing agents you will have change in oxidation number. Okay, that you call it as its n factor. Okay, or number of electrons either lost or gained, that number you call it as its n factor. And for salts you will write charge, total charge on cation or anion. Okay, that number you call it as generally as n factor. Okay, so number of equivalents, how to find? It is defined as like how to find number of moles already you have learnt. Given weight by gram molecular weight. To find number of equivalents we have to do given weight by gram equivalent weight. Instead of gram molecular weight you will find gram equivalent weight. So let us learn the topic with formulas and all. So normality, it is defined as what? The number of gram equivalents of solute present in 1 liter of a solution, and it is denoted by the letter capital N, and units are what? Equivalents per liters. Okay, so you all know that it is also temperature dependent because volume term is there. Wherever volume term is there, compulsorily that particular concentration term is dependent on temperature. వాల్యూమ్ అనేది ఉంటే ఫార్ములాలో వాల్యూమ్ టర్మ్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ అనేది టెంపరేచర్ డిపెండెంటే ఉంటుంది. సో యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంక్రీజెస్ నార్మాలిటీ డిక్రీజెస్. ఎందుకంటే నార్మాలిటీ వాల్యూమ్ ఈ రెండు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్ కదా. వాల్యూమ్ అనేది డినోమినేటర్లో ఉండడం వల్ల ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ volume decreases. If volume decreases, normality increases. In other words, if volume increases, normality decreases. So normality is completely temperature dependent. So number of gram equivalents formula vachesi number of gram equivalents of solute by volume of solution in liters. Okay, formula for normality enti number of gram equivalents of solute by volume of solution in liters. So n equivalent is equals to weight of the solute by gram equivalent weight of the solute. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా అయితే ఫైండ్ చేస్తున్నామో గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని, ఇక్కడ గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయడానికి మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, formulas to find equivalent weights. Once you recall, already we have learnt these formulas in the concept of equivalent weight. Okay, so for acids the equivalent weight formula is molecular weight by basicity. What is meant by basicity? Basicity is the number of H plus ions that can be replaceable when 1 mole of a acid is made to dissolve in water. ఓకే, ఎన్ని హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ బయటకు వస్తాయో ఆ నెంబర్ని మనం బేసిటీ అంటాం. మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిటీ. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ ఫర్ యాసిడ్స్. అలాగే ఫర్ బేసెస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై యాసిడిటీ. బేసెస్కి యాసిడిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ బేసెస్ యాసిడిటీ అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ దట్ క్యాన్ బి రీప్లేసబుల్ వెన్ 1 mole ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ మేడ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. అలాగే సాల్ట్స్కి వచ్చేసి
మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్. సాల్ట్స్లో క్యాటయాన్స్ యానయాన్స్ ఉంటాయి, మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సపోజ్ సాల్ట్ NaCl ఉందనుకోండి, Na+Cl-. చార్జ్ ఆన్ NaCl ఈస్ ఫర్ క్యాటయాన్ Na+, ఫర్ యానయాన్ కూడా Cl-. సో చార్జ్ ఆన్ ఎయిదర్ క్యాటయాన్, టోటల్ చార్జ్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయో ఆ సాల్ట్లో అన్నిటిది చార్జ్, టోటల్ చార్జ్ వేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్. అండ్ ఫోర్త్ కేటగిరీ ఏంటి? ఫర్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ reducing agents. So for oxidizing and reducing agents, equivalent weight is equals to molecular weight by change in oxidation number. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్లో చేంజ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రోడక్ట్ సైడ్కి రిడాక్స్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఆ చేంజ్ అనేది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అన్నీ రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ చేంజ్ అనేది ఎంత వస్తుందో ఆ చేంజ్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, so these are the formulas for equivalent weights, for finding equivalent weights of certain compounds. See, now we learn about some useful formulas which are related to normality. So first basic ga manaki formula vachesi normality is equals to N equivalent by volume of solution in liters. So N by V. Molarity lage normality kuda N by V. ఇక్కడ స్మాల్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెన్స్. ఓకే, సో అదే తేడా. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒకటే. ఓకే, బట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, సో దట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు n ఈక్వివాలెంట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు క్రాస్ మల్టిప్లై దీస్ టూ. సో n ఈక్వివాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n నార్మాలిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ లీటర్స్. అదే మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్, if the volume of solution is taken in milliliters, దాన్ని మనం n into v, స్మాల్ n ఈక్వివాలెంట్ని మనం మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఎప్పుడు వాల్యూమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ml. ఓకేనా, ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ml, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? క్యాపిటల్ N ఇంటూ v. దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ml. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా. జస్ట్ నౌ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. ఓకే, అలాగే నార్మాలిటీని ఈ డబ్ల్యూని మనం స్ప్లిట్ చేసి రాసుకున్నాం అనుకోండి, థౌజండ్స్, ఐ మీన్ ఎంఎల్లో వాల్యూమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ఎంఎల్, స్మాల్ w బై GEW ఇంటూ 1000 బై V ఇన్ ఎంఎల్. ఇది ఒకటే యాక్చువల్గా. ఈ ఫార్ములా ఒకటే. లీటర్స్లో తీసుకుంటే కన్వర్షన్ అక్కర్లేదు, 1000 బై V అని, బై 1000 చేయక్కర్లేదు. అదే మిల్లీలీటర్స్లో తీసుకుంటే బై 1000 చేయాలి. కాబట్టి ఆ బై 1000 అనేది పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఫార్ములా అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ స్మాల్ w బై GEW ఇంటూ 1000 బై V ఇన్ ఎంఎల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నార్మాలిటీ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. ఇది చూడండి, when two solutions of same solute are mixed. ఓకేనా, if you are mixing two solutions, then resultant normality you can find with this formula N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2. మన మొలారిటీలో కూడా ఇలానే చదివాం. ఓకే, సో నార్మాలిటీ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2. అలాగే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. when two substances, one acid and one base, if they are mixed. ఓకే, యాసిడ్కి వాల్యూమ్ ఏమో VA, నార్మాలిటీ NA. అలాగే బేస్కి వాల్యూమ్ VB, నార్మాలిటీ NB. సో ఇప్పుడు ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ మనం మిక్స్ చేసాం, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? న్యూట్రలైజేషన్ జరుగుతుంది. కానీ కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ బేస్. అంటే ఇక్కడ 3 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ మిక్స్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ విత్ వాల్యూమ్ A VA, యాసిడ్స్ విత్ వాల్యూమ్ VA అండ్ నార్మాలిటీ NA, అలాగే బేసెస్ విత్ వాల్యూమ్ VB, నార్మాలిటీ NB, ఇలా మిక్స్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ NaVA ఈజ్ ఈక్వల్ టు NbVB, ఇప్పుడు ఆ రెండు మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, దెన్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి న్యూట్రల్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ NaVA ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ NbVB, దెన్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి acidic.
అలాగే ఇఫ్ NBVB is greater than NAVA, then the solution is said to be basic. ఈ కేసులో మాత్రమే the substance is neutralized. ఓకేనా, కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరిగినప్పుడు NAVA is equal to NBVB అనమాట. అలాగే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎసిడిక్, NAVA is greater than NBVB. సో ఇప్పుడు ఎసిడిక్కి బేసిక్కి మనకి రిజల్టెంట్కి మనకి ఇక్కడైతే H+N కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎసిడిక్ సపోజ్ ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎసిడిక్ అనుకోండి, దెన్ ద రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎసిడిక్ కాబట్టి ఆ రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్కి నార్మాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే H+N కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో, బికాస్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఈజ్ మోర్. అలాగే బేసిక్ సొల్యూషన్కి రిజల్టెంట్ నార్మాలిటీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, OH- కాన్సన్ట్రేషన్ అని వేసుకోవాలి. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫర్ acidic solutions, normality with respect to H+ ions, it is given by the formula what? NaVA minus NBVB by VA plus VB. ఎందుకంటే మొత్తం సొల్యూషన్ ఎసిడిక్ ఉంటుంది కాబట్టి H+N కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందులో. సో అప్పుడు NaVA minus NBVB by VA plus VB చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ బేసిక్, ఓకే, అప్పుడు నార్మాలిటీ ఏంటంటే నార్మాలిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు OH- కాన్సన్ట్రేషన్. ఎందుకంటే OH- కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సొల్యూషన్ బేసిక్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో అలాంటప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి NBVB మైనస్ NaVA బై VA ప్లస్ VB. ఓకే, ఇది ఎసిడిక్ సొల్యూషన్కి, ఇది బేసిక్ సొల్యూషన్కి. సపోజ్ ఇప్పుడు వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, మనం నార్మాలిటీకి కూడా సేమ్ మొలారిటీలో చదువుకున్నట్టే 10 ఇంటూ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ బై GEW. అక్కడ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ తీసుకుంటాం, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, అలాగే వెయిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, స్మాల్ w బై క్యాపిటల్ W పర్సంటేజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అలాంగ్ విత్ డెన్సిటీ కానీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కానీ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? 10 ఇంటూ D ఇంటూ వెయిట్ పర్సంటేజ్ బై GEW. మొలారిటీలో GMW వాడాం, అలాగే నార్మాలిటీలో GEW వాడాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ ఫార్ములాస్. See, for exact neutralization of acid with base, you can use this formula. NaVA by N equivalents of base is equal to NBVB by N equivalents of acid. మీరు ఇందులో టర్మ్స్ ఎట్ నుంచి ఎటైనా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరిగినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. అలాగే డైల్యూషన్ ఫార్ములా, మనం మొలారిటీలో కూడా డైల్యూషన్ ఫార్ములా చదివాం కదా, N1V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2V2. ఓకేనా, నార్మాలిటీ సేమ్ ఉండదు కానీ డైల్యూట్ చేసినప్పుడు నార్మాలిటీ సేమ్ ఉండదు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. సో N1V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2V2. అలాగే నైన్త్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ, వెన్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ నేచర్ ఆర్ మిక్స్డ్ దెన్ దేర్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆర్ ఎడిటివ్. రెండు సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ నేచర్, రెండు యాసిడ్స్ లేకపోతే రెండు బేసెస్ మనం మిక్స్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ దేర్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆర్ ఎడిటివ్, యాడ్ చేయాలన్నమాట. NaVA అంటే ఒక ఫస్ట్ యాసిడ్కి Na1V1, ఓకే, Na1V1 ప్లస్ Na2V2 అవుతుంది. ఇఫ్ బోత్ యాసిడ్స్ ఇఫ్ యూ మిక్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ యాడ్ టూ సిమిలర్ సబ్స్టెన్సెస్, టూ సాల్ట్ సొల్యూషన్స్ మిక్స్ చేశారు, ఓకేనా, ఆఫ్ సిమిలర్ నేచర్, if you are mixing then their number of milli equivalents are additive. Okay, additive యాడ్ చేయాలి. అలాగే when two solutions of opposite nature are mixed, మనం రెండు ఆపోజిట్ నేచర్లో ఉన్నవి మిక్స్ చేసామనుకోండి, దెన్ దేర్ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టివ్. అందుకే మనం యాసిడ్ బేసిస్ చేసినప్పుడు మనం ఫార్ములాస్ H+N కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినా కూడా NaVA మైనస్ NBVB తీసుకున్నాం కదా, అలాగే NBVB మైనస్ NaVA తీసుకున్నాం. ఆపోజిట్ నేచర్వి మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ మైనస్ చేయాలి, సిమిలర్ నేచర్వి మిక్స్ చేసినప్పుడు మిల్లీ ఈక్వివాలెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ పాయింట్సే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వాట్ వీ కాల్ ఫైండింగ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, okay children, in the next video we are going to see the problems related to normality. Thank you for watching. Bye.